वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. O Lord Ganesha, who has a curved trunk and a huge body, whose brilliance is equal to millions of suns, please remove all obstacles from my work, always and forever. મહેમાન આવે છે ઘરમાં ને ખુશીનો માહોલ છવાઈ જાય. મહેમાન આવે છે ઘરમાં ને ખુશીનો માહોલ છવાઈ જાય. તેમની એ હાજરીથી ઘરનું અંધકાર પણ પ્રકાશમાં બદલાઈ જાય. This sloka is a prayer to Lord Ganesha, seeking his blessing for success and the removal of obstacles in all endeavors. Good morning everyone. A warm welcome to our esteemed chief guest, respected principal, teachers and dear students. જ્યારે મહેમાન આવે છે તો દુનિયા વિશાળ લાગે છે. જ્યારે મહેમાન આવે છે તો દુનિયા વિશાળ લાગે છે. તેમની એક નજર બધું સુંદર અને મોહક લાગે છે. Today, we have gathered here to celebrate the talents, achievements and creativity of our students at our annual day function. So, let's embark on this exciting journey together. A very warm welcome to everyone. Our Sardar Vallabhbhai Patel Upper Primary Section, managed by Charotar Education Society, is celebrating its annual day for the year 2024-25. Today is a special day, made even more beautiful by your presence. On behalf of our principal and the entire school family, I feel really, truly and happy and proud to welcome you all. Your love and support mean a lot to us. Today, we are here to celebrate the hard work and talents of our wonderful students. This annual day is not just a program, it is a celebration of learning, effort and dreams. Let's enjoy this special day together and make beautiful memories. સ્વાગત છે તમારું દિલથી. આપનું આંગણે પધારવું શુભ છે. સ્નેહથી ભરી દઈશું મમતા. આપનું અહીં રહેવું આનંદદાયક છે. મળ્યો આપણને સન્માન, તમારો સંગાત. આપનું આગમન કરાવે ખુશીઓનો વરસાદ. આપનું આગમન કરાવે ખુશીઓનો વરસાદ. A big welcome and warm greetings to all. હૃદયમાં શ્રદ્ધા અને મૌન સાથે એક પ્રાર્થના. હૃદયમાં શ્રદ્ધા અને મૌન સાથે એક પ્રાર્થના. એમાં છુપાય છે જીવનનો સાચો અર્થ અને સાંત્વના. In the rush of everyday life, we often forget to pause, to breathe, to pray. The busyness of our lives can make prayer seem like an extra task, something we don't have time for. But in truth, it's through prayer that we find a peace. પ્રાર્થના એ છે મનની શાંતિ માટેનો માર્ગ. પ્રાર્થના એ છે મનની શાંતિ માટેનો માર્ગ, જેમાં પામવામાં આવે છે હર એક દુઃખનો નાશ. A prayer is not just a request, it is a moment of connection, a chance to step away from the noise and center ourselves. When we make time for prayer, it gives us the strength, clarity and focus to handle whatever comes our way. So, as the message in the form of a prayer come forth, here are the heartfelt words of a prayer from our school students. Hey Gajvardhan.
चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में सारा लिया तुमसे। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वर। Thank you to the prayer group for their beautiful efforts in spreading positivity and brightening the atmosphere. દીપ જલાવીએ જ્યારે આશાનો પ્રકાશ હર શ્વાસમાં ઝળહળે, સુખદાયક વિશ્વાસ જીવનનું એ અજવાળું પારદર્શક બને. તો આવો આપણે પણ આ કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત દીપ જ્યોતિ દ્વારા કરીશું. I humbly request the esteemed individuals on the stage to come forward and guide us on this path of light, leading us towards the spreading of illumination. જ્યાં જ્યાં દીપ રોશન થાય અંધકાર ભાગી જાય, જ્યાં જ્યાં દીપ રોશન થાય અંધકાર ભાગી જાય, સફળતાની રાહ પર ચમકતા તારાના પગલે જાય. શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે. દીપ લક્ષ્મીનો આગમન સૌને પ્રભાત આપે, પ્રેમ અને સમૃદ્ધિનો માર્ગ સરળ બનાવે. A heartfelt thank you to the guests for lighting the lamp. We are deeply grateful for your presence and blessing on this special occasion. શબ્દો છે એક જાદુગર, શબ્દો છે એક જાદુગર, રંગ ભરી દે જીવનભર. હળવી તીવ્ર કે મીઠી વાણી, હળવી તીવ્ર કે મીઠી વાણી, શબ્દો સંગ જીવન હમસફર. I kindly request our respected principal, Mrs. Bharti Ben, to introduce the honored guests, their presence today adds grace to this occasion. શબ્દોની મહેકમાં હાય, હૃદયના ભાવો છલકાય. શબ્દોની મહેકમાં હાય, હૃદયના ભાવો છલકાય. ક્યારેક હસાવે, ક્યારેક રડાવે, મનની વાતોને અર્થ અપાવે. ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. મજામાં ને? ઇનામ વિતરણ એટલે જાણે દીકરીના પ્રસંગ હોય એવો પ્રસંગ, કોઈના ઘરમાં દીકરીના લગ્ન લીધા હોય ને એવો પ્રસંગ એટલે શાળાનું ઇનામ વિતરણ. અને એમાંય ઘરના મોભી, ઘરના વડીલ જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય અને એમના આશીર્વાદ મળે એટલે દરેક કાર્યક્રમ અને દરેક પ્રસંગ દીપી ઉઠે ને શોભી ઉઠે જ. મંચ પર બિરાજમાન આપણા સૌના લાડીલા એવા મંત્રીશ્રી, ઓળખો છો ને બધા? એમના થકી જ ઘણું બધું છે. કેટલું બધું ચાલી રહ્યું છે જે તમે કલ્પના પણ નહીં કરી શકો. 17 સ્કૂલો, 13 કોલેજ, 4 હોસ્ટેલ અને 7 અધર ડિપાર્ટમેન્ટ અને 107 વર્ષની જૂની આપણી આ સંસ્થા સતત પ્રગતિના પંથે. ક્યાંય
અટકી નથી, ક્યાંય રોકાઈ નથી, બસ આગળ જ વધે જાય છે એમ. તો આટલી મોટી સંસ્થાનું સુકાન સંભાળવું એટલે બહુ મોટી વાત છે, બહુ અઘરી વાત છે. અને છતાંય તમે એમના ચહેરા પર કોઈ દિવસ કોઈ ટેન્શન કે એવું જોયું? ક્યારેય નહીં. સદાય હસતા, દરેક કામ લઈને જાઓ એટલે દરેક કામને એ એવી રીતે ઉકેલી આપે કે જાણે એવું લાગે કે કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. તો અને આપણા 8 રેકોર્ડ પાછા સતત 3 ટર્મથી ચયે સોસાયટી અને એસપી યુનિવર્સિટી આ બંનેમાં એટલા સક્રિય કાર્યકર. તો મને એવું થયું કે એમના માટે કંઈક એવા શબ્દો જે કાવ્ય સ્વરૂપે હોય એવું કંઈક લખું, અને મેં લખેલું છે. સર, કંઈ ભૂલચૂક હોય તો માફ કરજો. શબ્દો જેના માટે વસ્ત્રો છે, વિચારો થકી જેમનો પહેરવેશ, કર્મો જેના પોકારે પગરખા થકી, કાર્યની હરમાળા પહેરી, સમય સાથે સંસ્કારિતા ભરપૂર, અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓની છત્રછાયા જેના થકી, અભ્યાસેતર બાળમેળાનો વટ છે, છતાંય ચહેરાની ચમકતા સહજતા. આવા આપણને આજે મહેમાન મળ્યા છે. અને એમનો ડાબો હાથ કહું કે જમણો હાથ એવા અત્યારે આપણી સાથે અતિથિ વિશેષ સ્વરૂપે મેયરભાઈ પણ મળ્યા. જોરદાર તાળી થઈ જાય એમના માટે અને સાહેબ માટે. વેલકમ સર. સાહેબનું સ્વાગત કરીશું આપણે. તો એવા આપણા મુખ્ય મહેમાન અને ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીના મંત્રીશ્રી સાહેબનું સ્વાગત કરશે શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી ભારતીબેન તથા ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીની વર્મા શુભી. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈશું. આપણા ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીના મંત્રી સાહેબનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ચયે સોસાયટીના જ કાર્યશીલ સદસ્ય અને જેઓને બાળકો બહુ પ્રિય એવા આણંદ નગરના વર્ષોથી સક્રિય કાઉન્સિલર અને હાલ ક્રિકેટ એસોસિએશનનું પદ પણ ધરાવે છે. તમને બધાને કોઈને ક્રિકેટનો બહુ શોખ હોય તો પણ સારું રમતા હશો, ઓલરાઉન્ડર હશો તો તમને પસંદ કરશે. શૈક્ષણિક, ધાર્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે સતત કાર્યશીલ એવા શ્વેતનગરીને પોતાના કાર્યોથી વધુ શ્વેત કરનાર એવા શ્વેતલભાઈ અને જેમનું હુલામણું નામ છે મેયરભાઈ, તમને પણ શાળા પરિવાર સાહેબ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તેવા આજના અતિથિ વિશેષ શ્રી મેયરભાઈ સાહેબનું સ્વાગત કરવા આવશે ધોરણ 8 બનો વિદ્યાર્થી વાઘેલા શુભમ અને વ્યાયામ શિક્ષક શ્રી છત્રસિંહ સાહેબ. એમની બાજુમાં બેઠેલા સાહેબને જાણો છો ને? હા, નામ ખબર છે ને? 8મા વાળાએ પછી એમની પાસે જ જવાનું છે 9મામાં. તો એવા સરદાર પટેલ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય મિતેશભાઈ પટેલ સાહેબ, જેમનું કાર્ય ગ્રાઉન્ડમાં બોલે છે અને માટલું ઘડાયા પછી આપણું જે સેક્શન છે 6 થી 8નું એમાં થોડુંક એને આકારો આપવાનું કામ કરીએ છીએ આપણે અને એને વધુ મજબૂત માધ્યમિક શાળા બનાવતી હોય છે. અને એ મજબૂત જ હંમેશા રહે એવા કાર્યો કરનારા મિતેશભાઈને પણ આ પ્રસંગે હું આવકારું છું.
હવે મિતેશભાઈ સરનું સ્વાગત કરશે કમલેશભાઈ સર તેમજ ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થી સૈયદ આતિકા બાનુ. માટલું પાકું તો બનાવે છે ને હું ટીપીને એને મજબૂત કરું છું, પણ માટલું બનાવનાર પાછા બેઠા છે આપણી વચ્ચે. મંત્રી સાહેબની બાજુમાં હિનાબેન, જેમની જોડે તમે બહુ પાયાનું જ્ઞાન લીધું છે અને એ જ્ઞાન થોડુંક વધારે મજબૂત અમારે થઈ રહ્યું છે. એનું કારણ કે પાયાથી તમને મજબૂત કરે છે. એવા હિનાબેનને પણ આ પ્રસંગે આવકારું છું. તો તેમનું સ્વાગત માટે રવિભાઈ સાહેબ તથા ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થીની સોલંકી બંસી કે જેમનું પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરશે. સોલંકી બંસી. વન્સ અગેન દરેક મંચસ્થ મહાનુભાવોને અહીંયા સ્વાગત છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ મેડમ. ત્યારબાદ સવા પટેલ ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગનું હૃદય તથા આત્મા સમાન આચાર્ય શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલ કે જેઓ વર્ષ 2014થી સતત પરિશ્રમ અને સમર્પણ સાથે શાળા માટે અવિરત કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેમની મહેનત અને શિક્ષણ પ્રત્યેની અછૂટ પ્રીતિએ શાળાને અગ્રગણ્ય બનાવવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. તો એવા શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલ આચાર્ય મેડમનું સ્વાગત કરશે વસાવા સોહમ અને શાળાના શિક્ષિકાબેન શ્રીમતી દીપ્તિબેન. કામિનીબેન આવશે. કવિતા એ મારો સાથી છે, કવિતા એ મારો સાથી છે, મારી લાગણીઓનો વહાલો વાઘ છે. શબ્દો સંગ હું રમું છું, જગતને કંઈક નવું કહું છું. મહેનત એ સફળતાની ચાવી છે, મહેનત એ સફળતાની ચાવી છે, વિશ્વાસ જ જીવનનો સાથી છે. સપનાને સાકાર કરી શકાય, હિંમત અને ધૈર્ય જે બેસે ત્યાં સફળતા અવશ્ય રહેશે. Success is not measured by how far you go, but by how you keep pushing forward. Even when obstacles arise, it is about staying committed. Even when exhaustion sets in, winners understand that challenges are just stepping stones to victory, and they keep moving no matter how tough the journey. The time we have been eagerly waiting for has arrived. In the year 2024-25, students who participate in all the activities and achieved top ranks will be awarded by the esteemed guests for their accomplishment. This will help boost their enthusiasm and encourage further success. તો હવે હું આજના મુખ્ય મહેમાન શ્રી કેતનભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ એકથી વધુ સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલ વિદ્યાર્થીઓને પોતાના હસ્તે ઇનામ અર્પણ કરશે. જાદવ અવની દિલીપભાઈ ધોરણ 6 જાદવ અવની દિલીપભાઈ, થોડી ઉતાવળથી આપણે કામ કરીશું. પેપર ક્રાફ્ટમાં પ્રથમ, કાર્ડ કવરમાં પ્રથમ અને ચિત્રમાં દ્વિતીય. પટેલ મલ્હાર મિતેશભાઈ 7બ વેશભૂષામાં પ્રથમ, કાર્ડ કવરમાં પ્રથમ અને વક્તૃત્વમાં દ્વિતીય. જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈશું. જે વર્ષભરની પ્રવૃત્તિઓ થઈ તેના વિજેતાઓ ઇનામ મેળવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ દવે માનસી પુષ્કર રાય વક્તૃત્વમાં પ્રથમ, શિક્ષક દિનમાં પ્રથમ અને કાવ્ય લેખનમાં પ્રથમ. અને આ વિદ્યાર્થીનીએ કલા ઉત્સવ સ્પર્ધામાં, કાવ્ય લેખન સ્પર્ધામાં ક્લસ્ટર કક્ષાએ પણ પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે.
ત્યારબાદ મહિડા પ્રિયાંશી મેહુલભાઈ 6A નેલ આર્ટમાં દ્વિતીય અને રાખી મેકિંગમાં પ્રથમ. ત્યારબાદ ગોહિલ સોનાક્ષી જયેશભાઈ 6A લોકગીતમાં દ્વિતીય અને ભજનમાં દ્વિતીય. ગોહિલ હાર્દિક કુમાર મિનેશભાઈ 6B ભજનમાં પ્રથમ અને કૃષ્ણ ભક્તિ ગીતમાં પણ પ્રથમ. વિદ્યાર્થીઓ થોડી ઝડપ રાખશો. પરમાર કાવ્ય હર્ષદભાઈ નિબંધમાં પ્રથમ અને શિક્ષક દિનમાં પણ પ્રથમ. વક્તૃત્વ બાળ પ્રતિભા શોધમાં જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે અને કલા મહાકુંભમાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં પણ જિલ્લા કક્ષાએ તૃતીય નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. ત્યારબાદ દિવાન અફાબાનું ઇકબાલ શાહ શિક્ષક દિનમાં પ્રથમ ને વેશભૂષામાં દ્વિતીય. ચૌહાણ કુંજન ભાવેશભાઈ 7A પેપર ક્રાફ્ટમાં દ્વિતીય અને રાખી મેકિંગમાં પ્રથમ. થોડી ઉતાવળ રાખશો વિદ્યાર્થીઓ. સોલંકી નવ્યાબેન શૈશવસિંહ મહેંદીમાં પ્રથમ ને નિબંધમાં પ્રથમ. પટેલ દીક્ષા જયેન્દ્રકુમાર લગ્ન ગીતમાં દ્વિતીય અને શિક્ષક દિનમાં દ્વિતીય. દલવાડી કાવ્યા કેતનભાઈ નેલ આર્ટમાં પ્રથમ અને લોકગીતમાં પ્રથમ. દલવાડી કાવ્યા. તડવી સૃષ્ટિ અરવિંદભાઈ પેપર ક્રાફ્ટમાં દ્વિતીય અને રાખી મેકિંગમાં પ્રથમ. પટેલ ક્રિશ સાગરભાઈ લોકગીતમાં પ્રથમ ને રાખી મેકિંગમાં પ્રથમ. સાહેબના ફરી બીજા છે ને એ લઈ લેજે જોડે એટલે બીજી વાર ના ઉઠાડવો પડે. હા હા ઓકે. વાઘેલા શુભમ કરણસિંહ વક્તૃત્વમાં દ્વિતીય અને કાર્ડ કવરમાં પ્રથમ. વસાવા દેવાંગ સતીશભાઈ કે જેમણે 400 મીટર દોડ અને 100 મીટર દોડમાં દ્વિતીય અને તૃતીય નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. થોડી ઉતાવળ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પરમાર વિધિશા હિતેશભાઈ લાંબી કૂદ અને 100 મીટર દોડમાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. પરમાર વિધિશા. પરમાર વિધિશા. ત્યારબાદ પરમાર મિત રાજેશભાઈ. ત્યારબાદ ભરવાડ અમિત ગણપતભાઈ. ત્યારબાદ ચાવડા વૈષ્ણવી નવનીતભાઈ ફુગ્ગા ફોડમાં અને લાંબી કૂદમાં પ્રથમ નંબર મેળવે છે. એ આપી દો. ચાવડા વીર વિક્રમભાઈ ગ્લાસ પિરામિડ અને ત્રિપગી દોડમાં પ્રથમ. ભરવાડ આકાશ લાલાભાઈ બેક ટુ બેક અને ત્રિપગી દોડમાં પ્રથમ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. મંત્રી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમણે પોતાના હસ્તે જે વિદ્યાર્થીઓએ ઇનામ મેળવ્યા છે તે ખરેખર ખૂબ જ નસીબદાર છે. તો જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય તેમના માટે પણ અને વિજેતાઓ માટે પણ. થેન્ક યુ સર. ઘુમરડે ઘૂઘરા જીલે જાન, ઘુમરડે ઘૂઘરા જીલે જાન, માતાજીના મંડપે શણગાર.
દીવા ઝળહળ ભક્તિ પ્રસરે, ગરબા રમે ગુજરાત સંભાર. Garba is a dance below by the people of Gujarat. In Garba, the energy of life takes from. It is manifestation of strength and a celebration of joy in every movement. Come, let's enjoy this beautiful Garba today, which our school students will joyfully perform. The words of Garba are, માડી તારા મંદિરે રે ઘૂઘરા ધમકે છે.
Garba group. These girls has been achieving the first position in Kala Mahakumbh in Garba current year. રાસની રમઝટે ગુંજે રણકાર, રાસની રમઝટે ગુંજે રણકાર, ઢોલ અને તાલે ભર્યો ઉચકાર. કાનુડો ખેલે મધુર રાસ, કાનુડો ખેલે મધુર રાસ, રાધા સંગ નાચે આનંદ નિર્ખાર. The ras was very dear to Lord Krishna and the gopis danced with him. Come, let's enjoy this beautiful ras today, which our school students will joyfully perform. The words of ras are Ame Maihara Re. In the same way, the gopis danced the ras to pleasing Lord Krishna. મને ગમતું નથી અને ઓલી જમના જમના લાગે ખારી છે હે હે મારા બાલા અરે રે અરે રે તે તો સિદ્ધને કરાવ્યા શામળા श्याम छोड़ा श्याम छोड़ा गोप गोवाया नंद लाला हे दीन दयाला कृष्ण कृपाला सौम्य वाला मत वाला मारू चितुरू छोरी मत की फोड़ी गयो क्या दौड़ी तो गिरधारी एवी मोरली वगाड़ी सौम्य जगाड़ी माया लगाड़ी मोरारी ते तो माया लगाड़ी मोरारी ते तो माया लगाड़ी मोरारी अमे मैया रे गोकुल गामना अमे मैया रे गोकुल
ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला दीन दयाला नंद लाला जीरे दीन दयाला नंद लाला जीरे दीन दयाला नंद लाला हाँ जमुना में तीरे वालो वाली बगाड़ तो हरी मदारी लूट की जगाड़ तो हवे मारे अल्लाह मारे जागी ने सुख लेवा मैया रे गोकुल गामना हमें मैया रे गोकुल गामना मलारम बलि बहारम जलधार माधुर जंकारम मयूर पुकारम कविता तारम विस्तारम मालई समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्घारी बहराजे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी तम गोकुल आओ गिरधारी तम गोकुल आओ गिरधारी हाँ नरसी नंद किशोर नानक पान जी उतार आत्म थी भव भव नो बार जी निर्मल हैरानी बात केवा मैया गोकुल गामना अमे मैया गोकुल गामना दमक दादुर दम दमकत दहकत मोर मलार गिरा तब पियो पियो शब्द पुकारत जातक लुक लुक कुल कंठ गिरा तब गणन गणन नमो होत गणाका खनन गिरिवर शिखर गिरे तब रुमुझुम 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 सरसत बरखा कर गरन गोर गजे जीरे गरर गरर गन गोर गजे जीरे गरर गरर गन गोर गजे હાલો જોરદાર તાળી થઈ જાય. ખૂબ જ ઉત્સાહભેર પરફોર્મન્સ રહ્યું અને આ રાસ જે છે એ છેલ્લા 5 વર્ષથી આણંદ જિલ્લામાં પ્રથમ નંબર મેળવે છે અને આ વર્ષે પણ આણંદ જિલ્લામાં પ્રથમ નંબર મેળવી રાસ અને ગરબા બંને સ્પર્ધાની બહેનોએ અને હવે તારીખ 17 અને 18ના રોજ પ્રદેશ કક્ષાએ પરફોર્મન્સ માટે જવાનું છે. તો જોરદાર તાળી થઈ જાય આ બંને રાસ અને ગરબાની બહેનો માટે.
your grade. 8th student will share her 3-year experience with the school name Syed Atiqa Banu Yaqub Ali. મારું નામ સૈયદ આતિકા બાનુ યાકુબ અલી છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું તમારી સમક્ષ એક વિદ્યાર્થીની તરીકે શાળા પ્રત્યેની મારી લાગણીઓ અને પ્રતિભાવ રજૂ કરવા જઈ રહી છું. સૌપ્રથમ હું મારા શિક્ષકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે જેમણે અમારા પર જ્ઞાનની વરસાદ વરસાવી અને અમારી પ્રતિભાને વિકસાવવા માટે સતત પ્રેરણા આપી. શિક્ષક એ માત્ર એક વિષયના જ્ઞાન આપનારા નથી, પરંતુ જીવન જીવવાનો સાચો માર્ગ દર્શાવનાર હોય છે. અમારી શાળા વિવિધ સુવિધાઓથી સભર છે, જેમ કે કમ્પ્યુટર લેબ, મિની પુસ્તકાલય, રમતગમત માટેનું સ્વચ્છ મેદાન, સ્વચ્છ ઠંડા પાણીની સુવિધા, સ્માર્ટ ક્લાસ જેમાં પ્રોજેક્ટર દ્વારા વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન પણ પીરસવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી જીવન એ જીવનનો સૌથી સુંદર અને મહત્વપૂર્ણ તબક્કો છે. અહીં અમે પુસ્તકોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એવું નથી, પરંતુ સાથે સાથે જીવનના મૂળભૂત મૂલ્યો જેમ કે ઈમાનદારી, નિયમિતતા, સહકાર અને મહેનતનું મહત્ત્વ પણ સમજીએ છીએ. આજ રોજ જે પણ હું શીખી શકી છું તે મારા શિક્ષકો, મારા પરિવાર સાથેનો સહકાર અને મિત્રોના સહયોગના કારણે શક્ય બન્યું છે. આ સાથે હું મારા મિત્રોનો પણ આભાર માનું છું કે જેમણે હંમેશા મને સાહસ સહકાર આપ્યો અને દરેક સમયે મને ઉત્સાહિત કરી. મિત્રો સાથેના આ યાદગાર ક્ષણો, મજાક મસ્તી અને એકબીજા સાથે સતત વધતી પ્રતિસ્પર્ધા એ અમારા વિકાસનો મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ રહી હતી. અંતમાં હું એટલું જ કહીશ કે વિદ્યાર્થી જીવન જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો છે અને આપણે તેનું મહત્ત્વ સમજીને મહેનત અને સમર્પણ સાથે સતત આગળ વધતા રહેવું જોઈએ. થેન્ક યુ. Thank you for the wonderful representation of the school. વિજેતા હંમેશા અવિરત દોડે અને નાનકડી હારથી કદી ન છોડે. સંકટ આવે તો હસતા રહો અને હિંમત અને શ્રમને સાથ રાખો. તો હવે જે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે તે વિદ્યાર્થીઓ આપણા અતિથિ વિશેષ શ્રી શ્વેતલભાઈ સરના હસ્તે ઇનામ મેળવશે. તો હું શ્વેતલભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાના કરકમળોથી વિજેતા બનેલ વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ અર્પણ કરશે. ધોરણ 6 પરમાર દિવ્યાંશી હર્ષદ કુમાર. થોડી ઝડપ રાખીશું કે જેથી આપણો કાર્યક્રમ સતત આગળ વધતો રહે. પરમાર દિવ્યાંશી હર્ષદ કુમાર ભજન સ્પર્ધામાં પ્રથમ. સોલંકી હેમાલી રાજેશભાઈ દેશભક્તિ ગીતમાં પ્રથમ. મિસ્ત્રી વિદ્યાબેન ભરતકુમાર. ચાવડા રોહનકુમાર હર્ષદભાઈ. ચાવડા રોહનકુમાર હર્ષદભાઈ. રાઠોડ સમર્થ મિતકુમાર. વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં પ્રથમ. હરિજન કાવ્યા અજયભાઈ. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું. આપણા વિજેતા વિદ્યાર્થીઓ ઇનામ મેળવી રહ્યા છે આપણા અતિથિ વિશેષના હસ્તે. પરમાર જીયા જીતેન્દ્ર કુમાર. પરમાર જીયા જીતેન્દ્ર કુમાર. પરમાર ક્રિશા અમિત કુમાર. પારગી નિશાબેન અરવિંદભાઈ. વાઘેલા રિયા ધર્મેશભાઈ. લગ્ન ગીતમાં પ્રથમ. ચૌહાણ દર્શિલ હિનાબેન વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં પ્રથમ. પરમાર ક્રિસ કનુભાઈ ચિત્ર સ્પર્ધામાં પ્રથમ. રાણા ઓમ જયેશભાઈ રાખી મેકિંગમાં પ્રથમ. વસાવા હેત હેમંતભાઈ. વસાવા હેત હેમંતભાઈ.
પરમાર રિયા મેહુલભાઈ, યોગી ખુશી પ્રકાશભાઈ, દેશભક્તિમાં પ્રથમ વર્મા શોભી મુકેશભાઈ, નિબંધ લેખનમાં પ્રથમ પરમાર વૃષિ લલિતકુમાર, ચિત્રમાં પ્રથમ કાદરી મોહમ્મદ અરસાન જાહિદ હુસેન, કાવ્ય લેખનમાં પ્રથમ ભરવાડ આકાશકુમાર લાલાભાઈ, લોકગીતમાં પ્રથમ અને બારોટ પ્રિન્સી પૃથ્વીરાજ કાર્ડ કવર મેકિંગમાં પ્રથમ. તો આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું આ વિજેતા બનેલ વિદ્યાર્થીઓને. અને આપણા ત્યારબાદ ભરવાડ ભાવેશ તાનાભાઈ કે જેમણે 100 મીટર દોડમાં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે. 2 મિનિટ સાહેબ ચાલુ છે, કન્ટિન્યુ સાહેબ, સોરી. ભરવાડ ભાવેશ તાનાભાઈ 100 મીટર દોડમાં પ્રથમ. વાઘેલા દર્શિલ યોગેશભાઈ, સૈયદ તમન્ના બાનુ ઇરફાન હુસેન, ચાવડા મેઘા ધર્મેશભાઈ 100 મીટરમાં પ્રથમ, 100 મીટર દોડ. હવે 200 મીટર દોડમાં વસાવા સાહિલ કમલેશભાઈ, બાબુ ધ્રુમિલ કમલેશભાઈ, ગોહિલ સોનાક્ષી જયેશભાઈ ને વાઘેલા જાનવી રાજેન્દ્રભાઈ. ત્યારબાદ વસાવા રોનક અરુણભાઈ 400 મીટર દોડમાં પ્રથમ નંબર મેળવે છે. પરમાર ભક્તિ સંજયભાઈ, ચાવડા માહી જીતેન્દ્રભાઈ, થેન્ક યુ સર. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય કે આપણે આપણા અતિથિ વિશેષ શ્રી શ્વેતલભાઈ સરના હસ્તે દરેક વિજેતાઓ ઇનામ મેળવ્યા.
મહેનત અને પ્રયાસોનું છે આ દર્પણ, મહેનત અને પ્રયાસોનું છે આ દર્પણ, વર્ષભરના શ્રમનું મળ્યું છે ફળ. સફળતાની શિખર સર કરી નવા સપનાને હવે આપે પરિપૂર્ણતા. In the year 2024-25, we are proud to share the annual report of our wonderful school. This year, our students and teachers have worked very hard and shown great talent. Our students have done amazing things and made our school proud by doing in well many activities. Their success has helped our school grow and shine. Today, let's take a moment to look at all these great achievements and celebrate the hard work of everyone in our school family. The report will be presented by Mr. Kamlesh Bhai. ગુડ મોર્નિંગ. તો એકતાના સર્જક સરદાર, રસ અને શૌર્યનો વહેતો રગોમાં એ લડવૈયો સરદાર, અખંડ ભારતના નિર્માણમાં જેનો અનોખો કિરદાર, કણબી કુંવર તમારા અંપર અગણિત ઉપકાર, લોક હૃદયનો સમ્રાટ આજે લોખંડી સરદાર, લોખંડી સરદાર. તો ચરોતરના રત્ન એવા સરદારને આ અહેવાલ વાંચતા પહેલાં મારા સત નમન. ભારત ભૂમિ શ્વેતાંબરી નગરી એટલે ભારતમાં શ્રેષ્ઠ એવી શ્વેત નગરી આણંદ. તેવી જ રીતે આ ભૂમિ પર ખડે પગે ઊભી રહેનાર ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી કે જે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે અને આ જ સંસ્થામાં સદાય અગ્રેસર રહેતી અમારી શાળા જે દેશના લોકલાડીલા સરદારના નામ પરથી રાખેલ શાળા એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગ, જેનો ચિતાર રજૂ કરતા આચાર્યશ્રી તથા શાળા પરિવાર હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ. મનને મોહી લે તેવા વાતાવરણમાં ગુંજતી, સદાય પ્રકૃતિના ખોળે ઝૂલતી, હંમેશા બાળકોના કિલકિલાટથી મગમગતી, શિક્ષક અને વાલીઓના સહકારથી રમઝમતી, હંમેશા મા સરસ્વતીની આરાધના કરતી એવી અમારી શાળા. સાંસ્કૃતિક તેમજ વિજ્ઞાનના અભિગમનો સમન્વય ધરાવતી અમારી શાળા હંમેશા પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહી છે અને હંમેશા હકારાત્મક અભિગમ ધરાવતા દીર્ઘદ્રષ્ટા તેમજ ખુશનુમા અભિગમ ધરાવતા એવા શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ હંમેશા કાર્યરત રહેનાર ગુરુજનો પણ તેમના જેવા જ પ્રેમાળ, મહેનતુ, કાર્યશીલ અને નિષ્ઠા સાથે શાળાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. શું કરું વાત એ સરદારની અને સરદાર શાળાની, જેની રગે રગમાં તેજસ્વીતા, નિડરતા, આત્મવિશ્વાસ, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, દેશપ્રેમ જેવા ગુણો વહેતા હોય તેવા જ અમારા આચાર્યશ્રી, શિક્ષકશ્રીઓ તેમજ વાલા વિદ્યાર્થીઓ ડગલે ને પગલે ગગનચુંબી કાર્ય કરવા તત્પર હોય છે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25માં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 519 છે, જેમાં કન્યા 214, કુમાર 305 અને કુલ સંખ્યા 519. શાળામાં અભ્યાસ ઉપરાંત સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓને પૂરતું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, જેથી બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, જેથી તેમનામાં રહેલી સુસુપ્ત શક્તિઓને ખેલદિલી તેમજ આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરી શકાય છે. શાળામાં કોઈ પણ કાર્યમાં વિદ્યાર્થીઓ અગ્રેસર હોવાથી તેમના સર્વાંગી વિકાસ પર પૂરતું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે. ભૂતકાળ તરફ નજર માંડીએ તો વર્ષ 2023-24માં શાળાને ઉચ્ચ શિખરો સર કરાવનાર તેજસ્વી તારલાઓ, જેમાં ધોરણ 6માં પ્રથમ નંબર સોલંકી બંસી અમિતકુમાર, દ્વિતીય નંબર પટેલ જીલ ધવલકુમાર અને તૃતીય નંબર વસાવા સોહમ મુકેશભાઈ. તેવી જ રીતે ધોરણ 7માં પ્રથમ વર્મા સુભી મુકેશભાઈ, દ્વિતીય નંબર વાઘેલા શુભમ કરણસિંહ અને તૃતીય નંબર સૈયદ આતેકા યાકુબ અલી. એ જ પ્રમાણે ધોરણ 8માં પ્રથમ નંબર અમીન હેનિલ ધવલકુમાર, દ્વિતીય નંબર દવે અદિતિ અરવિંદભાઈ અને તૃતીય નંબર બંગાળ દિવ્યાંશી યોગેશભાઈ. શાળાની શૈક્ષણિકતર પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ તો 6th નેશનલ માસ્ટર એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધામાં MGF દ્વારા આણંદ ખાતે યોજાઈ હતી, જેની વિવિધ સ્પર્ધામાંથી
અમારી શાળાના આચાર્ય મેડમ શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલે 3000 મીટર વોક, ડિસ્કસ થ્રો, 4x100 રિલે દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો અને બરછી ફેંકમાં સિલ્વર મેડલ મેળવી શાળાનું તેમજ ચય સોસાયટીનું નામ ગુંજતું કર્યું હતું. શાળાના પ્રથમ દિવસ તારીખ 13/6/2024ના રોજ શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં સાંસ્કૃતિક પરંપરા આધારિત વિદ્યાર્થીઓને કુમકુમનું તિલક કરી અને ગુલાબનું પુષ્પ આપી અને સાકરથી મોં મીઠું કરાવી વિદ્યાર્થીઓમાં નવો ઉત્સાહ પૂર્યો. વિદ્યાર્થીઓમાં ઘડતર, તંદુરસ્તી, વર્તન, અભ્યાસ, સમય તેમજ પરીક્ષાથી અવગત કરાવવા વાલી મુલાકાતનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું. ભૂલાતી જતી સંસ્કૃતિને યાદ કરવા રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં શ્રી કૃષ્ણ, બલરામ અને સુભદ્રાના જીવન અને તેમના ગુણો વિશે માહિતી આપવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓની આંતરિક શક્તિઓ વિકસે તે હેતુથી બહેનો માટે ગૌરીવ્રત નિમિત્તે મહેંદી સ્પર્ધા, નેલ આર્ટ સ્પર્ધા, પેપર ક્રાફ્ટ સ્પર્ધા વગેરે જેવી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ધ ઇન્ફ્લુએન્સ ઓફ ધ ગુડ ટીચર કેન નેવર બી ઇરેઝડ. પંક્તિની સાર્થકતા સાચવવા ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે સાચો ગુરુ કોણ, ગુરુ કેવા હોય તેના પર શ્રી કમલેશભાઈ તથા 2 વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ સુંદર પ્રવચન આપ્યું. બાળકોમાં ગાનનું કૌશલ્ય વિકસે તે હેતુથી લોકગીત સ્પર્ધા, લગ્નગીત, ભજન સ્પર્ધા વગેરે જેવી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં શાળાના કુલ 48 વિદ્યાર્થીઓએ રસપૂર્વક ભાગ લઈ અને પોતાની આવડતથી બધાને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. બાળકોને મનગમતી એવી સ્પર્ધા એટલે ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન પણ થયું, જેમાં ધોરણ 6માં કુદરતી દ્રશ્ય, ધોરણ 7માં મારું ખેતર અને ધોરણ 8માં મારો પરિવાર વિષય રાખી અને તેમાં રંગપૂર્ણી પણ કરાવવામાં આવી. આધુનિક યુગને સંલગ્ન ચોથો ઇનોવેશ ફેસ્ટ 2024 વિજ્ઞાન ગુર્જરી કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં વિવિધ સ્લાઇડ શો દ્વારા વૈજ્ઞાનિક યોગદાન તેમજ વિજ્ઞાનને લગતી ખૂબ જ સુંદર માહિતી શ્રી ગૌરાંગભાઈ સાહેબ દ્વારા પણ આપવામાં આવી. જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી. ફાઇન એન્ડ આર્ટ એકેડમી દ્વારા દેશભક્તિ ગીત તથા ડાન્સ સ્પર્ધાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં દેશભક્તિમાં કુલ 17 વિદ્યાર્થીઓએ અને નૃત્યમાં કુલ 4 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. બાળકોમાં રહેલી સર્જનાત્મક શક્તિને ખીલવવા રાખી મેકિંગ તેમજ કાર્ડ કવર મેકિંગ સ્પર્ધાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં રાખી મેકિંગ સ્પર્ધામાં શાળાના કુલ 13 વિદ્યાર્થીઓ અને કાર્ડ કવર મેકિંગમાં શાળાના કુલ 13 વિદ્યાર્થીઓ વિજેતા બન્યા. ભાઈ બહેનોના પવિત્ર સંબંધનું પ્રતીક રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે બ્રહ્માકુમારીના રીનાબેને વિદ્યાર્થીઓને રક્ષાબંધન પર ખૂબ જ સુંદર સમજ આપી. કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુમ. શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી નિમિત્તે જન્માષ્ટમી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં કૃષ્ણલીલા, કાલીનાગ દમન તેમજ આકર્ષક નાટક રજૂ કરવામાં આવ્યું અને કૃષ્ણ ભક્તિ ગીત અને પારણા ઝુલાવ્યા અને મટકી ફોડ પણ કરવામાં આવ્યું. ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણની યાદમાં 5મી સપ્ટેમ્બરે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં બાળકો દ્વારા સ્વયં શિક્ષણ દિન ઉજવાયો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ TLM, પ્રયોગ, ચિત્રવર્ણન વગેરેનો સમન્વય પણ અમને જોવા મળ્યો. ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી દ્વારા યોજાયેલ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ સમારંભમાં અભ્યાસિક અને સહઅભ્યાસિક કાર્યમાં અગ્રેસર એવા શ્રી કમલેશભાઈ સી પરમાર અને શ્રીમતી દીપ્તિબેન પી પંડ્યાને શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનું થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. વિદ્યાર્થીઓની આંતરિક શક્તિ વિકસે અને કૌશલ્યોનો વિકાસ થાય તે હેતુથી ક્લસ્ટર કક્ષાનો કલા ઉત્સવ કાર્યક્રમ પણ યોજાયો, જેમાં થીમ હતી ગરવી ગુજરાત, જેમાં ચિત્ર સ્પર્ધા, વાદન, ગાયન વગેરે સ્પર્ધાઓ યોજાઈ, જેમાં બાળકવિ સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબર, તબલાવાદન સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબર અને ચિત્ર સ્પર્ધામાં તૃતીય નંબર પ્રાપ્ત કર્યો હતો. ત્યારબાદ CS ચટકારો કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે રસ રુચિ જળવાય અને જીવન કૌશલ્ય વિકસે તેને ધ્યાનમાં રાખી 11 થી 13 જાન્યુઆરી દરમિયાન ચટકારો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં જીવન કૌશલ્યમાં 6 વિદ્યાર્થીઓએ, વિજ્ઞાન પ્રોજેક્ટમાં 4 વિદ્યાર્થીઓએ અને સ્કિલ ફેરમાં 2 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો અને શાળાના રાસ અને નૃત્ય નાટિકાના વિદ્યાર્થીઓએ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ખૂબ સુંદર રજૂઆત કરી. ત્યારબાદ અંતે હું એટલું શાળા માટે
કહીશ કે સહકારની ભાવના કેળવાય અને બાળકો આત્મનિર્ભર બને અને વિવિધ સ્થળોથી માહિતગાર થાય તે હેતુથી 3 દિવસીય સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં દીવ, તુલસીશ્યામ, સોમનાથ, આંબરડી સફારી પાર્ક, ભાલકા તીર્થ અને ખોડલધામ જેવા સ્થળોની મુલાકાત કરી. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. Heartfelt thanks for your beautiful introduction. સંસ્મરણોની સુગંધ વીતે સફળતાની વાતો ચમકે. સંસ્મરણોની સુગંધ વીતે સફળતાની વાતો ચમકે. આ મોમેન્ટો સન્માનનું ચિહ્ન, યાદગાર પરનું એક અમૂલ્ય દાન. We thanks them for their valuable time and for coming to be with us. We are deeply happy they accept our invitation. We are grateful for their presence and hope they will remember this moment as a special memory from us. I humbly request our respected principal to present a token of appreciation to the chairman of CE Society, Mr. Ketanbhai Patel, on behalf of our school. આચાર્ય મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના મુખ્ય મહેમાન શ્રી કેતનભાઈ સરને મોમેન્ટો આપી આ પળને યાદગાર બનાવે. ત્યારબાદ રીતેશ, ધોરણ 8 વાનો વિદ્યાર્થી, કે આ વિદ્યાર્થીએ ચટકારા દરમિયાન જે ગ્લાસ પેઇન્ટિંગ કર્યું હતું તેમાં તેણે કુલ ટોટલ 12,500 રૂપિયાની વસ્તુ વેચી હતી. તો જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈશું. પરમાર રીતેશ લાલાભાઈ કે જેણે ગ્લાસ પેઇન્ટિંગ કરી અને ચટકારા કાર્યક્રમમાં 12,500ની વસ્તુ વેચી હતી. જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈશું. A heartfelt thank you to our respected ma'am. આજનો દિન છે આનંદ ભર્યું. આજનો દિન છે આનંદ ભર્યો. તમારા આગમનથી હૃદય ખુશ ભર્યું. આભાર માનું હૃદયથી હું. આ સન્માન છે શ્રદ્ધાથી ભર્યું. તો આજના આમંત્રણને માન આપીને આવેલ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી મિતેશભાઈ સરને વિનંતી કરીશ કે પ્રસંગોચિત વક્તવ્ય આપશે. મિતેશભાઈ સર. તમારા માટે વક્તવ્ય આપી રહ્યા છે તો પહેલેથી જ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીના રિસ્પેક્ટેડ મંત્રી સાહેબ શ્રી કેતનભાઈ સાહેબ, કે જેઓ સતત આપણી સંસ્થાની તમામ સંસ્થાઓ, જે હમણાં જ ભારતીબેને કહ્યું કે આટલી કોલેજ અને આટલી સ્કૂલોનું સતત કુનેહપૂર્વક ધ્યાન રાખનાર અને સતત તમામ સંસ્થાઓનો વિકાસ થાય એ બાબતે વિચારશીલ એવા આપણા લોકલાડીલા મંત્રી શ્રી કેતનભાઈ સાહેબ, અતિથિ વિશેષ તરીકે શાળામાં ઉપસ્થિત રહેલ શ્વેતલભાઈ સાહેબ, કે જેઓ તેમના અતિ વ્યસ્તતાના કારણે અત્યારે આપણાથી દૂર છે. આપણા જ કેમ્પસના ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગના આચાર્ય મેડમ શ્રી ભારતીબેન અને બાલશાળાના આચાર્ય મેડમ હિનાબેન, અત્રે આજે તમે ઘણા બધા સમયથી જે દિવસની રાહ જોતા હોય કે શાળામાં એન્યુઅલ ડે ઉજવાય, શાળામાં એન્યુઅલ ડે ઉજવાય, ઇનામ વિતરણ થાય, આખા વર્ષમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ તમે જોરદાર સફળતા પ્રાપ્ત કરી હોય તો એનું સન્માન થાય બધાની વચ્ચે, એની ઘણા બધા સમયથી તમે ડિમાન્ડ પણ કરતા હોય, ઇન્ક્વાયરી પણ કરતા હોય કે ક્યારે આપણી શાળામાં એન્યુઅલ ડે ઉજવાશે. તો આજે એ દિવસ ખૂબ જ ભવ્યતા અને જોરદાર રીતે શાળામાં ઉજવાયો. આખા વર્ષની તમામ જે એક્ટિવિટી હતી એનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવ્યું. એની એક ઝાંખી આપણી જ શાળા અને સંસ્થાના વડાશ્રી મંત્રી સાહેબને કરાવવામાં આવી. ખરેખર તમામ વિદ્યાર્થીઓએ, તમામ શિક્ષક મિત્રોએ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ખૂબ જ તીવ્રતાથી
તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ અને જોરદાર એમનો દેખાવ કર્યો છે. ખરેખર એ સરાહનીય છે. આપ સૌએ ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધેલો અને પ્રવૃત્તિથી જ તમારું જીવન વિકાસ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભણતર સાથે સહઅભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓ એટલી જ જરૂરી છે, પણ આમાંથી ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ આ વર્ષે જ આ વાર્ષિક પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ ઉપર ધોરણ 9થી 12ના વિભાગની અંદર પ્રવેશ મેળવશે. આપ સૌ જાણો છો કે આ તમારી બાલ્યાવસ્થા છે અને તમે 7માથી 8મા ધોરણમાં અને 8મા ધોરણથી 9મા ધોરણમાં જ્યારે આવશો ત્યારે તમારો એડોલેશન સ્ટેજ એટલે કે તરુણાવસ્થા હશે. ત્યાં માત્ર સહઅભ્યાસ પ્રવૃત્તિ જ નહીં પરંતુ શિક્ષણને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવશે. તમારે પણ શિક્ષણને એટલું મહત્ત્વ આપવું પડશે. ત્યાં આગળ એવું થશે કે 80% શિક્ષણને વેટેજ હશે અને 20% સહઅભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓને વેટેજ હશે. કેમ? સહઅભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓ પ્રાથમિકમાં કે બાલશાળામાં કરીએ એટલી જ કેમ 9મા 12મામાં 9મા 10મા 11મા 12મામાં કેમ નહીં? કારણ કે ત્યાં તમારે બે બોર્ડ ફેસ કરવાના છે. ધોરણ 10નું બોર્ડ, એસએસસી બોર્ડ અને એચએસસી બોર્ડ, અને ત્યાં પરિણામને પણ એટલું જ નોંધવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારું 10માનું પરિણામ શું આવ્યું, 12માનું પરિણામ શું આવ્યું. એટલે શિક્ષણ અને સહઅભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓનો સમન્વય ત્યાં તમારે કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા અમે જોઈએ બાલશાળાનો એન્યુઅલ ડે હોય ત્યારે પણ જતા હોઈએ, ઉચ્ચ પ્રાથમિકનો એન્યુઅલ ડે હોય ત્યારે પણ જતા હોઈએ. ત્યારે તમારી આ બધી પ્રવૃત્તિઓ જોઈને અમને એવું લાગે કે અમને તો આ બધા રેડી મળેલા છે, ખાલી અમારે એને ઓપ જ આપવાનો છે. બિલકુલ તૈયાર તમે હોય છે બાલશાળા પ્રાથમિકથી જ. એટલે અમારે ત્યાં ઓપ જ આપી અને તમને સરાહના કરવાની હોય. એટલે એવા સરસ તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અમને મળી રહ્યા છે, એનું અમને ગૌરવ છે, આનંદ છે. આપ સૌ 100% જ્યારે 9મા ધોરણમાં પ્રવેશ પ્રાપ્ત કરશો ત્યારે અમે તમને એક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગના આચાર્ય તરીકે એશ્યોરન્સ આપીએ છીએ કે ખરેખર તમને ખૂબ સારું શિક્ષણ ઉપલા વિભાગોમાં મળશે અને ખરેખર તમારે જે રીતે વિકાસ કરવો છે તે રીતે તમારો વિકાસ થશે એવી ગેરંટી આપીએ છીએ. અને ખરેખર આ કેમ્પસનું નામ આપ સૌ ખૂબ જ મહેનત સાથે વધારો અને આપણી ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીનું નામ પણ આપણા સૌના કર્મોથી, આપણા સૌની એક્ટિવિટીથી ખૂબ જ આગળ જાય તેવી અભ્યર્થના સાથે અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ સર. 2 મિનિટ ઊભા રહેશો સર. આપના હસ્તે ઇનામ અપાવવાના છે. તો વાઘેલા શુભમ વિનુભાઈ કે જેમણે 4x100 રિલે દોડમાં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે. વાઘેલા સુજલ, થોડી ઉતાવળથી આપણે આવીશું કે જેથી આપણે બીએડના લેસન માધ્યમિક વિભાગમાં છે તેમાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે. રાઠોડ રાહુલ સંજયભાઈ, ગોસ્વામી પાર્થ જિગ્નેશભાઈ. ત્યારબાદ બહેનોમાં રિલે દોડ સોડા સિદ્ધિ દિલીપભાઈ, પારગી નિશા અરવિંદભાઈ, ચાવડા તનિષા રાજુભાઈ અને રબારી મયુરી અશોકભાઈ. લાંબી કૂદમાં મહિડા અભિરાજ વનરાજસિંહ, પરમાર કેયુર સુરેશભાઈ, પરમાર હેત જગદીશભાઈ, પરમાર જીયા જીતેન્દ્રકુમાર. બે વિદ્યાર્થી એક સાથે ઇનામ લઈ લેશો કે જેથી આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. ત્રિભગી દોડમાં વાઘરી તુષાર નરેશભાઈ અને પરમાર કાવ્ય હર્ષદભાઈ.
દેવડા આશીષ સોહનલાલ અને કટારા તુષાર મુકેશભાઈ. દેવડા આશીષ સોહનલાલ કટારા તુષાર. ગોહેલ આરતી મહેન્દ્રભાઈ. ચાવડા દિવ્યા મહેશભાઈ. શેખ રાસ્તી ફાતેમા યાસીનભાઈ અને બ્રહ્મભટ્ટ સાક્ષી સંજયભાઈ. થેન્ક યુ સર. હવે આજના આ કાર્યક્રમને ના આમંત્રણને માન આપીને આવેલા સવ પટેલ બાલશાળાના આચાર્ય શ્રીમતી હિનાબેનને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાના હસ્તે વિજેતા બનેલ વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપશે. સૈયદ, જોરદાર તાળીઓ, તમારો પાયો મજબૂત કરનાર એવા હિનાબેનના હસ્તે આપણે ઇનામ મેળવી રહ્યા છીએ. તો સૈયદ મોહમ્મદ હામિદ જાકીર અલી કે જેમણે માલામાલ સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે. જાદવ કાવ્ય નિતેશ કુમાર. દિવાન ફરહાન શાહ ફિરોઝ શાહ. વસાવા ધ્રુવીલ વિજયભાઈ. થોડી ઉતાવળ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ કુમાવત જીગર બજરંગભાઈ. સરગરા કુશાલ ગોપાલભાઈ. સરગરા કુશાલ ગોપાલભાઈ. ચૌહાણ ભવ્ય મહેશભાઈ. બેક ટુ બેક સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. વાઘેલા દીપ અમિતભાઈ 7 ક. પટેલ યશ અમિતભાઈ અને મહિડા સિદ્ધિ દેવેન્દ્રસિંહ. રબારી પ્રિયાંશી નારાયણભાઈ ને સોડા પરમાર નિયતિ જયદીપસિંહ. ચૌહાણ દિયા કમલેશભાઈ કે જેમણે બેક ટુ બેક સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. ત્યારબાદ બે વિદ્યાર્થીઓ સાથે આવી જશો. બે વિદ્યાર્થીનીઓ. ત્યારબાદ ગ્લાસ પિરામિડમાં સોલંકી અક્ષર સંજયભાઈ 6 ક. મહિડા ધ્વનિત કુમાર વિક્રમભાઈ 7 ક. પરમાર આયુષ ચંદ્રેશભાઈ 8 ક. અને ગોહિલ જાનવી ઉપેન્દ્રભાઈ 6 ક. દંતાણી વિષ્ણુ પ્રકાશભાઈ ફુગ્ગાફોડ સ્પર્ધામાં પ્રથમ. દંતાણી વિષ્ણુ પ્રકાશભાઈ. હરિજન કાર્તિક અજયભાઈ 6 ક. મિસ્ત્રી કુશલ પ્રકાશભાઈ 7 ક. ડાભી નૈતિક અલ્પેશભાઈ. ચૌહાણ વીર મનુભાઈ. વસાવા હર્ષિત કિરણભાઈ.
રબારી માનસી મનીષભાઈ, પરમાર કાવ્યા રણજીતસિંહ, મિસ્ત્રી નીલમ રાકેશભાઈ, પરમાર રિયા મેહુલભાઈ, જોશી વીરા હરીશ કુમાર, વસૈયા મિતાલી મહેશભાઈ અને મિસ્ત્રી વિદ્યા ભરતભાઈ. થેન્ક યુ મેડમ. તો હવે હું કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા આપણી શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રસંગોચિત વક્તવ્ય આપશે. કહી દો, વાંધો નહીં. એટલે વધારે ના બોલવું એટલે તાળી પાડી દીધી. ઇનામ બાકી છે થોડા એટલે ને વાંધો નહીં, પણ ક્યારેક ક્યારેક અમુક સરપ્રાઈઝ ઇનામ હોય છે, ખબર છે ને તમને? તો આજે તો ટીચર્સના પણ હોય છે ઘણીવાર અને સ્ટુડન્ટ્સના પણ હોય છે. તમને બધાને ખબર હશે કે આપણે દર શનિવારે એસેમ્બલી રાખીએ છીએ ને? અને તમે શરીર અને મગજ બંનેની કસરત કરો છો પણ ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક હું તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછું છું તો જવાબ માંગુ છું સામે, પણ ઘણા બધા છોકરાઓ જવાબ આપવા તૈયાર નથી હોતા, કદાચ આવડતો હોય છતાંય, કે સ્ટેજ ફિયર બહુ હોય છે, આવવું અહીંયા તકલીફ થાય છે. પણ બે છોકરાઓ એવા છે જવાબ આવડતો હશે કે નહીં આવડતો હોય, સ્ટેજ પર આવવા રેડી હોય છે. તમને ખબર છે એનું નામ? બોલો નામ પહેલું. યજ્ઞેશ. ચલો યજ્ઞેશ અહીંયા આવો, આપણે ઇનામ લઈશું. એને પાણીની બોટલ. સ્ટેજના 3 ગેસ્ટને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ પ્લીઝ, અને આપણે ઇનામથી આશીર્વચન સાથે આપીએ અને જીવનમાં કંઈક સારું કરે એવી આપણી બધાની શુભેચ્છા છે એની સાથે. હા, જવાનો છે નડિયાદ ભણવા, મોટો થાય ને થોડો પછી. સાહેબ, એને ગમે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછીએ અને જવાબ આવડતો હશે કે નહીં આવડતો હોય, પણ હાથ ઊંચો કરીને સ્ટેજ પર આવે અને એક શ્લોક પણ બહુ મસ્ત બોલે છે. રવિભાઈને માઇક આપો, આપણે શ્લોક સાંભળીએ. થોડો ફટાફટ આપો. એક શ્લોક બહુ મસ્ત આવડે છે, એ આપણને શ્લોક બોલીને સંભળાવશે. અહીંયા આવતો બેટા, અહીંયા. હા, અહીંયા ઉભો. હા, ચાલ. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધી પુષ્ટિવર્ધના ઉર્વારુકમિવ વંદના મૃત્યુ મુક્તિ અમૃતા. વેરી ગુડ. અને એનો ભાઈ પણ ધોરણ 6 માં છે. સર, આપણે એને પણ ઇનામથી અભિવાદિત કરીશું. પ્લીઝ જાઓ બેટા સાહેબ જોડે. ત્યાં હિનાબેન, એને તમારી સાથે ઊભો રાખો વચ્ચે. ઓકે, ફાઇન. તાળી પાડીએ આપણે બધા જ. બહુ સરસ. સાથે સાથે સોરી, તમને બધાને ઊભા રાખું છું, મંચસ્થ મહેમાનોને પણ. વર્ષ દરમિયાન
એવા બધા કામ હોય છે કે જ્યારે કોઈ પણ સમય જોવામાં નથી આવતો, તન મન ધનથી શાળા માટે વફાદાર એવા ઘણા બધા શિક્ષક મિત્રો સાહેબ અહીંયા છે. એમાંથી એક બેને હું અહીંયા બોલાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને જેમને આપણે શાળા પરિવાર વતી છે, સોસાયટી વતી કંઈક ને કંઈક આપીએ એવી મારી ઈચ્છા છે. તો દીપ્તિબેન, ગમે ત્યારે રવિવાર હોય, સાંજનો સમય હોય, સવારનો હોય, કલા મહાકુંભમાં ગમે ત્યારે જવાનું હોય તો ઘરની પણ ચિંતા કર્યા વગર સતત તત્પર રહે છે કામ કરવા. તાળી આપણી ઓછી છે. ચલો, એવી જ રીતે કમલેશભાઈ, તાળી હું જોઉં છું કોના માટે કેટલી પડે છે. રાકેશભાઈ, સવારે 7 વાગે જાય આ લોકો તો ઘણીવાર સાંજે 5:30 સુધી શાળાનો સમય ફાળવે અને કામ કરે. છત્રસિંહ સાહેબ રમતોમાં સવારે 6 વાગે કે 7 વાગે જાય છતાંય સાંજે 5:30 સુધી શાળામાં ડ્યુટી નિભાવે. સતત 4-5 વર્ષથી કલા મહાકુંભ, ખેલ મહાકુંભ, આ દરેક જગ્યાએ શાળાને નું નામ રોશન કરનાર સંગીતાબેન, ઝડપથી. મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કામ કરીને કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લઈને ઇનામ લો છો, પણ શિક્ષકોની તો સ્પર્ધા હોતી નથી. પણ મારી ઈચ્છા હોય કે હું એમના કામને બિરદાવું અને સાહેબ પણ આપણા એવું જ ઈચ્છા રાખતા હોય છે. સાહેબ પોતે એવા વખાણ કરતા હોય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ત્રણેય મહાનુભાવોનો, અને થેન્ક યુ. તો હવે આ કાર્યક્રમને અંતિમ ચરણ તરફ લઈ જતા હું આજના રાસ અને ગરબાની જે બહેનો છે એ સ્ટેજ પર આવશે. રાસની બહેનો પહેલાં, ત્યારબાદ ગરબાની બહેનો, અને છેલ્લે ખોખો ટીમ કે જે તાલુકામાં ચેમ્પિયન બની હતી. પહેલાં રાસની બહેનો ફટાફટ આગળ ગોઠવાઈ જશે. નીચે બેસી જશો તમે કે જેથી આપણે ફોટોગ્રાફી કરી શકીએ. ત્યારબાદ ગરબાની બહેનો રેડી રહેશે. ઓકે, મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કરું કે તેઓ જરા ઊભા થશે. ત્યારબાદ ગરબાની બહેનો અને ખોખોના ભાઈઓ, તૈયાર કરાવનાર શિક્ષક મિત્રો પણ અહીંયા સ્ટેજ પર હાજર થશે. દીપ્તિબેન, સંગીતાબેન, ત્યારબાદ ગરબાની બહેનો રેડી રહે. ત્યારબાદ ખોખોના ભાઈઓ. ગરબાની બહેનો ફટાફટ ઉતાવળ રાખશો થોડી.
જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું, કારણ કે આ રાસ અને ગરબાની બહેનોએ આપણી શાળા તથા ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીનું નામ આણંદ જિલ્લામાં તો ડંકો વગાડ્યો છે, પરંતુ હવે તારીખ 17 અને 18ના રોજ તેઓ સુરેન્દ્રનગર ખાતે પરફોર્મન્સ માટે જવાના છે. તો ફરી એક વખત ત્યારબાદ ખોખોના ભાઈઓ અને સાથે છત્રસિંહ સાહેબ વ્યાયામ શિક્ષક શ્રી હાજર થશે. અલગ અલગ ઉપર તું અલગ ઓકે, થેન્ક યુ સર. હવે મહેમાનશ્રીઓને વિનંતી કે તેઓ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. તમારા સહયોગનો કરું હું શ્રદ્ધાપૂર્વક આભાર. સંજીવની જેમ તમારું સાથ રહ્યો યથાવત યાદગાર. આપના માર્ગદર્શનથી કીધા મેં નવા પંથ, આપના સન્માનમાં અર્પણ કરું એ જ વિશ્વાસ અને સન્માનના કણ. I would like to say a big thank you to all respected guests and everyone who helped make this event great success. Your presence and support have made this moment truly special. We are so grateful for your time, kindness and effort. This event would not have been the same without you, and we deeply appreciate everything you done to make it memorable. I humbly request to respected teacher Mr. Rajesh Bhai sir to conduct the vote of thanks. ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાલિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગ ખેતીવાડીમાં આજ રોજ વાર્ષિક સમારોહ અને ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું, જેમાં આપણા આમંત્રણને માન આપી ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીના લાડીલા મંત્રી શ્રી કેતનભાઈ પટેલ સાહેબ અતિ વ્યસ્ત સમય હોવા છતાં આપણી લાગણીને માન આપીને પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવી આપણા જે કાર્યક્રમ છે એને દીપાવ્યો, એ બદલ હું શાળા પર પરિવાર વતી તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આપણી સંસ્થાના સદસ્ય શ્રી શેતલભાઈ સાહેબ કે જેમણે આપણે આગળ જોયું એ પ્રમાણે ઘણી બધી જવાબદારી નિભાવે છે, છતાં પણ એમનો પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવ્યો, તે બદલ એમનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. આપણી શાળાના ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને માધ્યમિક વિભાગના આચાર્ય શ્રી મિતેશભાઈ એ પણ ખૂબ વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ આપણા કાર્યક્રમને દીપાવ્યો, એ બદલ હું શાળા પરિવાર તરફથી તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બાલશાળાના આચાર્ય મેડમ હિનાબેનનો પણ હું અત્રે હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને આપણે જે કાર્યક્રમ ખૂબ સારી રીતના આપણે માણી રહ્યા છીએ, જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ કાર્યક્રમ સફળ કાર્યક્રમનું આપણે આયોજન જોયું, એવા આપણી શાળાના આચાર્ય મેડમ ભારતીબેનનો પણ હું અત્રે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખાસ કાર્યક્રમનું સંચાલન કરનાર બહેનો અને ભાઈ, એમણે પણ ખૂબ સારું સંચાલન કરી અને કાર્યક્રમને સારો દેખાડ્યો, એ બદલ એમનો આભાર. વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં, રમતોની અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓમાં જે વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ ભાગ લઈ પોતે ઇનામ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેમનો પણ હું અત્રે આભાર માનું છું. આ કાર્યક્રમ કોઈ એક વ્યક્તિથી શક્ય બને તેમ નહોતો, એટલે શાળાના તમામ શિક્ષક ભાઈ બહેનો તથા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો જેમણે પણ આ કાર્યક્રમમાં જે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સફળ બનાવવામાં પોતાનો ફાળો આપ્યો છે,
તે સર્વનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અંતમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો કે જેમણે શાંતિથી આ કાર્યક્રમ જોયો, નિહાળ્યો અને તેમના થકી જ આ કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો, એ બદલ આપ સૌનો પણ આભાર માનું છું. અને નામી અનામી જે પણ કોઈ વ્યક્તિએ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પોતાનો ફાળો આપ્યો છે એમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ સર. તો હવે હું